इस मौके ਜਿਹੜੇ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਚਲੇ ਗਈ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 4082722500। ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਨੋਤਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐਂਟੀਲੋਪ जी एन टायर एंड लूब वाले जिन्होंने कोलों तुसी ट्रक वाश ऑयल चेंज एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतों पर खरीद सकते हो। सेंटर नाला मडेरा दे विच लोकेशन ने कॉल कर सकते हो। निम्मा सहोता 209 277 0113। वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले जेडे कि तुहानू ट्रक का लाइसेंस वधिया सिखलाई दे के घट समय चलाने सहायता करते हैं। कॉल अजीत अटवाल 559 374 45 41 तो बलजिंदर सिंह नजर वुडलैंड। इन्होंने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर तुसीं या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर करना चाहते हो संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 7698 के उत्ते। मिंटू जी गलबात का सिलसिला आप जो शुरू करिए तो कहते केंद्र ने हालात सुधरन का इशारा जिहा किया है। हाँ बिल्कुल थोड़ा जिहा संकेत इन्होंने दिता है कि हालात ठीक हो रहे हैं पर उन्हें नहीं जिन्ने मतलब कि होने चाहिए आ किसी भी मुल्क वास्ते। मुल्क की दुनिया वास्ते हुण ते दुआ करनी चाहिए कि जो सारे इक्को जे होण सारे दुखी होण तो फिर सब वास्ते ही दुआ करनी चाहिए आ। सारियां दी सुख जिहड़ी आ मंगनी चाहिए आ। तो मेरा जिहड़ी रोजाना एक प्रैस कॉन्फ्रेंस हुंदी आ कदे सेहत मंत्राला हुंदा उहदे विच कदे तुहानूं पता ही है गृह मंत्राला भी आ जांदा तो जो ब्रीफिंग करदे आ तां उहदे विच कई बार अनुमान अंदाजे हुंदे आ कई बार तथात्मक चीज़ां हुंदियां कई बार विरोधाभास भी हुंदा कुछ गल्लां दे विच तां कई दफ़ा थोड़ी जी उम्मीद भी हुंदी है कई दफ़ा निराशा भी हुंदी है। सो इस दफ़ा निराशा है। निराशा तो इस गल दी है कि केस जिहड़े रुक नहीं रहे। रुक इस करके नहीं रहे क्योंकि कुछ खास तौर पर इलाके कुछ खास तौर पर राज जिहड़े आ उन्हां दे विचों बहुत वड्डी तादाद दे विचों केस जिहड़े निकल रहे हैं। पर जिहड़ी एक तरह नाल कहीए कि राहत वाली गल आ राहत वाली गल आ वो कहते हैं कि देखो 7 दिनों तो 80 जिलों चो कोई नवा केस नहीं आया। मतलब कि 80 जिले इस तरह के आ जिन्हां दे विचों पिछले 7 दिनों चो कोई केस नहीं आया। और इतों भी अगली गल जिहड़ी कहते हैं कि 14 दिनों विच 47 जिलों च कोई केस नहीं आया। मतलब कि जे 47 जिलों की गल करिए तो पिछले 14 दिनों च उत्थे कोई केस नहीं आया। तो ये जिले आ जिहड़े कि उठ रहे ने दोबारा। तो कुल मिला के एक अंकड़ा दिता जा रहा है कि इंडिया दे विच जिंदा 736 जिले आ 736 जिलों के विचों 129 जिले ही ऐसे आ जिन्हां दे विच 91% मरीज जिहड़े आ पाए जा रहे हैं। मतलब कि टोटल जिन्ने भी कोरोना इन्फेक्टेड लोग आ वो इन्हां 129 जिलों के विच 91% गिनती रखते आ। तो तुसीं आप ही अंदाजा ला लो कि इंडिया वास्ते ये किड्डा वड्डा मौका यह है कि सोच विचार के लॉकडाउन जिस तरह संकेत मिलते पे केंद्र वालों भी मिलते पे अज जिहड़ा साडा CMO है मतलब कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस आ उहदे वल्लों भी एक तरह नाल कह लीए कि संकेतक ऐलान जापदा है कि आने वाले दिनों दे विच कुछ रैतां दे नाल कुछ इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो बहरहाल ये ठीक है कुछ जिलों का उन्होंने दस दिता कि किस तरह मामले जोड़े घटे आ किस तरह पिछले 7 दिनों तो या 14 दिनों तो इतने नहीं आए। ठीक है पर आने वाले समय का भी ख्याल रखना पऊगा। बहरहाल कुछ वड्डियां खबर कोरोना के नाल जुड़ियां वो यही है कि गिनती जिहड़ी पीड़ितां दी है कुल संसार दे विच वो पहुंच गई है जी 30 लाख तो उत्ते। जे आपां लाइए एग्जैक्ट अंदाजा इस वेले दा तां 30 लाख लगभग 88,516। तो मौतां जिहड़ियां वो 2,12,816। इस तो इलावा रिकवर्ड केस जिहड़े आ देखो ये खुशी की गल है जिन्होंने कि बहुत घट तवज्जो दी जा रही है। तो इस वेले लगभग ला लो कि 9.5 लाख तो उत्ते रिकवर्ड केस आ। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल दे नाल जिहदा प्रचार होना चाहिए क्योंकि देखो 24 अप्रैल नूं इक्को दिन ही मेरे ख्याल दे नाल 68,000 मरीज रिकवर होया पूरे संसार चो। ये छोटा अंकड़ा नहीं सीगा। असीं US दीयां मौतां दा अंकड़ा जिहड़ा सारे संसार दे मीडिया च देखदे हां पर एक दिन च 68,000 मरीज एक मैं कहूँगा किड्डा पॉजिटिव सुनेहा दिंदा है दूसरे लोग जिहड़े इन्फेक्टेड ने उन्हां नूं कि हाँ भाई साडे विचों 68,000 मरीज इक्को दिन
ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬੱਝਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਤਾਂ CDC ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਵਾਦ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ WHO ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਛਣ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ CDC ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਲੱਛਣ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ WHO ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਦਸਨ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਰਤੀ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੋਬਰ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਚੀਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਗੜਪੜ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਤ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ FDI ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲੇ ਟੀਕਾ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ 1.5% ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FDI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਰਮਨ ਨੇ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਂਗੜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਲਗਭਗ 30,000, ਯਾਨੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 30,000 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ 29,000 ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 1524 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਆ ਹੁਣ ਉਹ 23% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਰੁਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੱਕਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 45-46 ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ। ਆ PGI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ PGI ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਇਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ
ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 66 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੋਏਗੀ। 7-7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਆ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ CRPF ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 31 ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਆ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 9 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾਦਾ ਪੋਤਰਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਤੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਆ। ਜਵਾਰਪੁਰ ਤੋਂ 2 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਵਾਰਪੁਰ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 36-37 ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਾਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ACP ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ 3 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਸੂਚੀ ਵੇਖੀਏ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨਸ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 6000 ਮਾਸਿਕ ਇਨਕਮ ਯਾਨੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਨਕਮ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ
ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਟ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 6000 7000 ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਯੋਗ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰੀ ਸੁਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਾ। ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਨਸ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਗਾਂਹ ਗੋਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤਿਰੰਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਕਾਰੇ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ, ਕਦੇ ਥਾਲੀਆਂ ਕਦੇ ਦੀਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਖੰਡ ਫੜੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਚਲਾਓ, ਤਿਰੰਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲਾ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਤਿਰੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 85 ਲੱਖ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। 2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਚਲਾਈਏ। ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਦਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਆ ਉੱਥੇ, 9 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ 4 ਭਾਜਪਾ ਦੇ, 4 ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਪੁੱਡੋਚੇਰੀ। ਤੇ ਪੁੱਡੋਚੇਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪੁੱਡੋਚੇਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਦਯੋਗ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਡਾ ਲਾ ਲਿਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਧੂਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਖੂਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਲਦ ਨਵਾ ਲਈਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਟਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੱਜਵੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਖੇੜਾ ਕੀ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਭਰਪੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਣ ਖਾਣ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ DC ਆ, DC ਇੱਕ PDF ਪਾ ਦਿੰਦਾ, DC PDF ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਵੈਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 80-85 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 4-5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, 4-5 ਜੀਆਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੱਟੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਸੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ
ਕਿ 3-3 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ NRIs ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਭਾਵੇਂ ਪੀਜ਼ੇ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਈ ਆ। ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਚ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਠੇਲੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜੱਟ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਜੱਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਮਰਲਾ, ਕੋਈ 4 ਮਰਲੇ, ਕੋਈ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਣਕ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲਾਂ ਧਮਕਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਣ ਜੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿਹੋ ਜੀ, ਮੈਟਾਡੋਰ ਜੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈਟਾਡੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਖੇਮ ਕਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੜਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਠੇਲੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਨੱਪ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।